السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 6 ایسینشلز کی۔ یہ اسپاؤسز کے اندر پائے جانے والی وہ اہم بنیادی ہیومن نیڈز ہیں جو زندگی میں آگے بڑھنے میں انہیں موٹیویٹ کرتی ہیں۔ دونوں اسپاؤسز اگر ایک دوسرے کی یہ ایسینشلز پوری کر دیں تو ہیپی میرج کے ساتھ ساتھ ایک کوالٹی لائف بھی گارنٹیڈ ہے، جس میں آپ اور آپ کا اسپاؤس ایک انبریکیبل بانڈ کے ساتھ اپنی فیملی کی رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق پیشنز، پسند ناپسند اور پریفرنسز یعنی ترجیحات سے ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی ایک بھی اسپاؤس ان نیڈز کو پورا کرنا چھوڑ دے تو یہ بانڈنگ اور کنیکشن اتنا کمزور پڑ سکتا ہے کہ بہت سے مسائل کا سامنا ہونے کے ساتھ ساتھ شادی خطرے کا بھی شکار ہو سکتی ہے۔ یہ 6 ایسینشلز محض ڈیزائرز یا وانٹس یعنی خواہشات یا چاہتے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ نہایت ہی انٹینس شدید ضروریات ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنے چوائسز کرتے ہیں۔ ہم ان 6 ایسینشلز کو ایک ایک کر کے آپ کی نالج میں لاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کمفرٹ اینڈ سرٹنٹی۔ سرٹنٹی وہ نیڈ ہے جہاں اسپاؤس اپنی میرڈ لائف میں سیکیور اور کانفیڈنٹ فیل کرنا چاہتا ہے۔ ہم اس کو دوسرا نام سیکیورٹی بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں اسپاؤس اپنے جابس اور اپنی ریلیشن شپس میں اسٹیبلٹی اور اپنے گھروں میں اور اپنے اسپاؤس کی طرف سے کمفرٹ چاہتے ہیں۔ اس ایسینشل میں فزیکل اور پرسنل سیکیورٹی اور فائنینشیل کنسسٹنسی بھی شامل ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی فلفلمنٹ کی کمی کی وجہ سے اسپاؤس اگر انسیکیور فیل کرتا ہے تو وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اس سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے اپنے اسپاؤس کے علاوہ کہیں اور اس کمفرٹ اور اسٹیبلٹی کو تلاش کر کے اس نیڈ کو فلفل کرتا ہے۔ نمبر 2 ہے انسرٹنٹی اینڈ ورائٹی۔ میرڈ لائف میں اسپونٹینٹی یا بے ساختگی، چینج یعنی تبدیلی یا نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کی نیڈ کا نام ہے انسرٹنٹی۔ سرٹنٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں انسرٹنٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ روزمرہ کی ایک جیسی روٹین سے بور ہو جانے والے اسپاؤسز کو سرپرائزز اور ورائٹی اور نئے ایڈونچرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی انسرٹنٹی کو ہم کمفرٹیبلی ہینڈل کر سکتے ہیں اتنے ہی زیادہ بہتر طریقے سے ہم قدرت یا تقدیر کی طرف سے ہونے والے نیچرل چیلنجز کو بھی کانفیڈنٹلی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ایسے کپلز جن کی نیڈ ورائٹی ہوتی ہے وہ چھٹیوں میں ہائیکنگ یا کوئی بھی ایڈونچرس پروگرام پلان آؤٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ چینج کے لیے کسی نئی جگہ شفٹ ہونے یا نئی جاب سٹارٹ کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے سگنیفیکنس۔ اپنے آپ کو محبت کے لائق سمجھنے، وانٹیڈ اور امپورٹنٹ فیل کرنے کی نیڈ کا نام ہے سگنیفیکنس۔ ہم اپنے آپ کو اس وقت اہم فیل کرتے ہیں جب دوسروں کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو ڈفرینٹ اور بہتر پروو کر پاتے ہیں۔ اس ایسینشل کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ نیڈ ہم کو مزید اچیو کرنے اور اپنے آپ کو اور بہتر بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے۔ ایک شوہر اپنے آپ کو اس وقت سگنیفیکنٹ فیل کرتا ہے جب اس کی وائف اس کو بتاتی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے ایک بہترین فادر ہونے کی کوالٹی پر کتنا فخر ہے، اور اپریشیٹ کرتی ہے کہ کس طرح وہ پوری فیملی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ اس ہی طرح وائف کو اپنی سگنیفیکنس کا اس وقت احساس ہوتا ہے جب اس کا شوہر اس کو پوری ذمہ داری سے گھر کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی کوالٹی کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ ہم سب کو ہی اپنے اسپاؤس کی نگاہ میں اپنے سگنیفیکنس کی نیڈ ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے لو اینڈ کنیکشن۔ اپنے اسپاؤس سے محبت اور کنیکشن ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم محبت کو باقی تمام نیڈز پر پرائیورٹی دیتے ہیں تو ہم ایسے ایکشنز یا کام کرتے ہیں جو ہمارے اسپاؤس کے دل میں ہمارے لیے محبت اور بڑھا سکتے ہیں۔ ایک وائف اس وقت محبت فیل کرتی ہے جب دن کے آخر میں اس کا ہسبینڈ پوری توجہ سے اس کی بات کو بغیر انٹرپٹ یا کرٹیسائز کیے سنتا ہے، اور ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ فزیکل انٹیمیسی کے ذریعے محبت فیل کرتا ہے۔ چونکہ ایک کامیاب میرج کے لیے اپنے اسپاؤس کو محبت دینا سب سے ایسینشل نیڈ ہے، اس لیے آپ کو اپنے اسپاؤس کی لو نیڈز کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 5 ہے گروتھ۔
ग्रोथ है अपनी ज़िंदगी में मुसलसल इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली ग्रो करने की नीड। ज़िंदगी की हर फील्ड में अपने आप को बेहतर करने की ये नीड लाइफ को स्टेशनरी नहीं होने देती। मुसलसल सीखने और आगे बढ़ने से आपकी ज़िंदगी में जमूद नहीं आता, बल्कि ज़िंदगी फुल ऑफ लाइफ हो जाती है। हर अचीवमेंट हमारे अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग पैदा करती है, जिससे हमें रूहानी सुकून मिलता है, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल नीड पूरी हो रही होती है। नंबर 6 है कंट्रीब्यूशन। अपनी ज़रूरियात या ख्वाहिशात को साइड में रखकर आउट ऑफ द वे जाकर दूसरों के कंफर्ट के लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की नीड का नाम है कंट्रीब्यूशन। ऐसे लोग अपने अंदर पाई जाने वाली इस नीड को पूरा करने के लिए अपने आराम और ख्वाहिशात के मुकाबले में दूसरों की मदद करने को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हों जिन्होंने अपना वक्त किसी भी कॉज के लिए डेडिकेट किया हुआ हो और उनके साथ मिलके वॉलंटियर वर्क करते हैं। ये उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी होती है और उससे इनको खुशी मिलती है। देखा ये गया है कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग नीड्स को प्रायोरिटी देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोगों के लिए इन 6 में से कोई सी 2 नीड्स ज़्यादा वैल्यू करती हैं, और ये 2 प्राइमरी नीड्स उस पर्सन के लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम देती हैं। उसे वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं जिसकी मदद से वो भरपूर तरीके से इन नीड्स को पूरा करता है और अपने अंदर सुकून और कंफर्ट फील करता है। ये बात नोट करने के लिए निहायत ज़रूरी है कि अगर एक स्पाउस की नीड्स अपनी मैरिज में अपने स्पाउस की तरफ से पूरी नहीं हो रही होती, तो बहुत आसानी से वो उन्हें कहीं और तलाश करने लगेगा। मिसाल के तौर पे, अगर अनसर्टेनिटी, वैरायटी और स्पॉन्टेनिटी उसे अपनी मैरिज में नहीं मिल रही होती हैं, तो फिर उसकी तवज्जो उस तरफ चली जाती है जहां से उसकी ये नीड पूरी हो रही होती है। अगर एक स्पाउस अपने शरीके हयात की नीड्स को इम्पोर्टेंस नहीं देता और उन्हें फुलफिल करने में उसे सपोर्ट नहीं करता, तो उसकी शरीके ज़िंदगी के लिए अपने स्पाउस से मोहब्बत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी होता है कि उसकी नीड्स अगर किसी और तरफ से पूरी हो रही है, तो उसके दिल में अपने स्पाउस के लिए सेंस ऑफ लव कायम नहीं रहता। तो अपनी मैरिड लाइफ में एक हैप्पी रिलेशनशिप डेवलप करने का राज ये है कि एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल किया जाए। तो जब दोनों को एक दूसरे की प्राइमरी नीड्स के बारे में इल्म होगा और वो उन्हें फुलफिल करना शुरू कर देंगे, तो दोनों ही एक दूसरे से खुश रहेंगे। अगर आप किसी की 2 नीड्स को मीट करने में कामयाब हो गए, तो समझे आपने उसके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया है, और अगर आपने उसकी 4 नीड्स को फुलफिल कर दिया, तो आपका उसके साथ एक बॉन्ड पैदा हो गया। और अगर आपने उसकी तमाम 6 ह्यूमन नीड्स फुलफिल कर दी, तो समझें कि आपकी उसके साथ एक एवर लास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप हो गई। तो एक कामयाब, मुतमईन और खुशगवार ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ अपने स्पाउस बल्कि अपने तमाम रिश्तों की नीड्स को फाइंड आउट करें और उन्हें फुलफिल करें। अब हम आपसे ये चाहेंगे कि आप इन तमाम 6 नीड्स को अपनी नोटबुक में लिखें, फिर आप इन्हें ग्रेड करें कि इनमें से कौन सी 2 आपके लिए बहुत अहम है। फिर अपने स्पाउस से भी यही करवाइए, ताकि उसकी भी प्राइमरी नीड्स का आपको इल्म हो जाए। इसके बाद आप ये देखें कि अगर आप और आपके स्पाउस की कोई नीड्स पेयर कर रही हैं, तो वेल एंड गुड, आप दोनों इस पे काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आपकी नीड्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है जब दोनों इंडिविजुअल्स की प्राइमरी नीड्स टोटली ऑपोजिट होती हैं। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स की बुनियादी वजह यही होती है कि दोनों इंडिविजुअल्स की नीड्स डिफरेंट होती हैं। तो ये निहायत ज़रूरी है कि दोनों इन एसेंशियल नीड्स को फाइंड आउट करें, अपने स्पाउस के साथ शेयर करें और फिर डिस्कस करें कि आप दोनों कैसे एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइफ कोचिंग फॉर सोल सिस्टर्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हर न्यू वीडियो रिलीज होने पर नोटिफाई किया जाएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करें या हमारी वेबसाइट lifecoachingsoulsisters.com पर जाकर दिए गए नंबर पर भेजें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।